साडी जीवन रेखा जी तो बिना जीवन नहीं चल सकता। दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, अगर मेरे को टाइम बचा थोड़ा, मैं कोशिश करूंगा इस गल ते तुहाडे नाल गल करन दी कि कारपोरेट सिस्टम की आ, वो की भला जिहदे बारे असीं कहने आ कि साडी खेती भी कारपोरेट होना चाहुंदा, साडा वातावरण भी कारपोरेट ने खराब करता, असीं हर चीज़ दे उत्ते कारपोरेट नूं जिम्मेवार ठहराउने आ। वो की चीज़ आ? ट्राई करूंगा मैं तुहानूं इन्हां तीन गल्लां दे उपर अपनी गल करन। असीं सन 2000 दे विच खेतीबाड़ी ते किसान विकास फ्रंट दी नींह रखी। उस समय तो असीं इस इशू के उपर काम कर रहे हैं। 2000 साडे पहले प्रधान बने मगर सिंह जी कूलरिया, और उस तो बाद लगातार ये फ्रंट आ जिहड़ा ये अपने तरीके नाल चलदा। असीं 17 किसान जथेबंदियां जिहड़ियां सब तो पहला जिन्हां दा मोर्चा बनिया उहदा भी हिस्सा रहे, और वख-वख स्ट्रगलों के विच असीं दूसरियां किसान जथेबंदियां दे नाल चलदे रहे। SKM की जदों मूवमेंट चली आ, असीं उहदे च उन्हां दा हिस्सा बन के नहीं चले, लेकिन असीं उन्हां दी पूरी सपोर्ट जिन्नी साडी समर्था सी असीं SKM की पूरी सपोर्ट कीती आ, अनकंडीशनड सपोर्ट कीती आ। असीं ये समझिया कि जिहड़ी खेती है इहदे दो पक्ष ने, एक वातावरण दा पक्ष आ, दूजा खेती करने वाले लोग, भावें वो किसान ने भावें वो खेत मजदूर ने, चाहे ये काम करने वाले होर लोग ने, एक पक्ष उहदा ये है। जाने खेती दे असीं दो हिस्से मानते हैं। कुदरती हिस्से का मतलब यह है कि बगैर जमीन तो खेती नहीं होंदी, बगैर पानी तो खेती नहीं होंदी, बगैर मौसम तो खेती नहीं होंदी, बगैर साडी जिहड़ी आबो हवा इहदे बिना खेती नहीं होंदी। और ये सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां ये बंदे ने नहीं बनाईयां, ना जमीन बनाई आ, ना पानी बनाया, ना हवा बनाई आ, ना रुत्तां बनाईयां ने। ये सारियां चीज़ां सानूं कुदरत ने ही दित्तियां ने, जिहदे करके एक इहदा कुदरती हिस्सा असीं मनदे आ। दूसरा हिस्सा इहदे च लगे हुए लोग, खेती किसानी करने वाले लोग, भावें वो फार्मर ने यानी खुद जमीन के मालक ने, ਜਾਂ हिस्से ठेके ते लैण वाले ने, ਜਾਂ उन्हां नाल काम करने वाले मजदूर आ, लेबर आ, किसी भी किस्म की, चाहे वो काम है उन्हां नाल साल भर के कंट्रैक्ट ते काम करते हैं, चाहे रोजमर्रा की दिहाड़ी ते काम करते हैं। अज स्थिति ये आ कि खेती के दोने पक्ष ही संकट दे विच आ गए। संकट दे विच किवें आ गए, ਉਹਦਾ सबूत साडे कोले की आ, असीं क्यों कहने आ कि ये दोने हिस्से संकट च ने। ਉਹਦਾ एक मोटी गल तां देखो ये आ कि जिहड़ा दुनिया का तापमान आ, जिहड़ा साडी धरती का तापमान आ, वो लगातार वध रहा। मतलब धरती का जिहड़ा औसत तापमान गिणिया जांदा वो 15-15.5 डिग्री गिणिया गया हुण तक। जदों तो उद्योगीकरण का युग शुरू होया, जिहदी डेट आम तौर पर 1750 मनी जाती है कि उद्योगीकरण कदों शुरू होया, 1750। हुण साइंटिस्टां ने जिन्ने भी इस विषय से काम करने वाले विग्यानी ने, उन्होंने सानू ये कहता कि 1750 तो लैके अज तक 1.2 डिग्री टैंपरेचर साडी पूरी धरती का वध गया। एवरेज औसत तापमान, मतलब औसत कटनी कई बारी आपां जट्टू ढंग नाल समझीए। ਉਹਦੀ मैं एक एग्जाम्पल तुहाडे सामने पेश करदा कि कोई बंदे ने नदी पार करनी सी, और वो उत्थे कोई बंदा खड़ा सी जिहड़ा उधरों लंघ के आया सी। वो पुछण लग गया, कहना यार भाई साहब दसी किन्ना क डूंगा पानी आ, मैं लंघ सकदा? वो कहना भी यार 5 फुट एवरेज आ, पानी की जिहड़ी डूंघाई आ वो एवरेज 5 फुट आ। हुण एवरेज 5 फुट का मतलब यह आ भी किते 3 फुट भी होगी, किते 8 फुट भी होगी, किते 10 फुट भी होगी। और जदों उहदे पानी दूर तक आया, कहना तू तां ऐ कहना सीगा भी यार
औसत 5 फुट ही पानी आ भी मैं 6 फुट का मेरे मुंह तक तो आ गया ये वो कहना भाई मैं तेन औसत कहा सी ये नहीं कहा भी सारे 5 फुट आ पर ये चक्कर की आ मैं एग्जांपल तुहानू क्यों दे रहा क्योंकि जेड़ा टैंपरेचर आ किते ज्यादा बढ़ गया किते घट बढ़ गया पर औसत कटिया 1.5 डिग्री और ਉਹਦਾ अलग-अलग मौसमां दे विच अलग-अलग ਉਹਦਾ असर है ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 जनवरी ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 जनवरी तक 1 जनवरी ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 जनवरी तक ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ 30 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ और 15 जनवरी तो लेके 31 जनवरी तक वाला जो अगले 2 हफ्ते से ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ ਉਹ 40 ਡਿਗਰੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਕਦੀ ਆ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਬਣੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਪ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਣੇ ਪਿਚਕ ਗਏ ਉਹ ਮਾਜੂ ਹੋ ਗਏ और जिहदे नाल पूरे इंडिया दे विच मध्य प्रदेश नूं कल्ले नूं छड्ड के क्योंकि मध्य प्रदेश दे विच फरवरी च करीब करीब कणक जिहड़ी ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਘਟਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਂਗੂ 10 ਮਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਘਟਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਘਟਿਆ ਉਹ ਔਸਤ 10 ਮਣ ਕਣਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਾਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੌਸਮ ਲੈ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਕੱਲੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਿਆ ਕੱਲੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਸੰਕਟ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਆ ਉਹ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 40.3 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 48 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 37 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 48 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 40.3 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰਨਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 48 ਤੇ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 50 ਤੇ ਵੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਵਿਗੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਗੜਾਓ ਦਰਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਦਾ ਪਗੜਾਓ ਦਰਜਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ 40 ਤੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 650 ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਈ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਰੇਲਵੇ ਰੁਕ ਗਈ
कोई मेरा कहने का मैं ये नहीं कहा भी जंगल ना लाओ या दरख्त ना लाओ। मतलब दरख्त एक चीज है, जंगल एक चीज है। दरख्त बंदा लगा सकता, जंगल ने जंगल कुदरत लाउंदी है, बंदा नहीं ला सकता। और जिन्ने भी जंगल ने ये किसी बंदे ने नहीं लाए हुए, पूरी धरती ते ये कुदरत ने खुद लाए ने। और इस करके जंगल ते दरख्तां दे विच फर्क आ। मेरा कहने का मतलब है कि कोई एक चीज दे नाल असीं कह दईए भी कल्ले दरख्त लाउण लग जाओ भी सारे फिर शायद साडा तापमान सैट हो जू, एक चीज नाल नहीं। ਇਹਦੇ बहुत सारे पक्ष ने ਜਿਹੜੇ सारे पक्षां ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਸੇ ਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਕਿ 2 ਅਰਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ, कोई कह रहा है 39 तक खत्म हो जू, कोई कह रहा 37 तक खत्म हो जू। 2 एमपीआं ने पार्लीमेंट दे विच सवाल पूछा सरकार नूं। वो एमपी कौन सी? पंजाब दा नहीं सी कोई भी, जिहड़े ज्यादा रौला पाउण वाले ने। वो एमपी सी एक महाराष्ट्र दा सी, एक केरला दा सी। उन्हां ने जिहड़ा साडा पानी वाला मंत्रालय, जिन्हों मतलब जल मंत्रालय कह दिंदे ने, उस मंत्री तो पूछा कि साडे पीण वाले पानी की समस्या साडे मुल्क दे विच की आ, उहदे बारे दसो। मतलब वो जिहड़े उन्हें जवाब दिते पार्लीमेंट दे विच, जिहड़ी उन्हें रिपोर्ट पेश की कि सब तो गंदा पानी पीण वाले लोग ने पंजाब दे। पंजाब दे विचों कहंदे 556 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ, मतलब ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ अलग अलग, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। मतलब ਐਸੀ ਬਸੋਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 556 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। 190 ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਲੋਰਾਈਡ ਇੱਕ ਤੱਤ ਆ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੋਗ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਭੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 10-10 12-12 ਗੱਡੇ ਕਿੱਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੌੜਾ ਤੋਂ ਪੱਤਲ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਲ ਜੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਤੋਰੀਆਂ ਬੀਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ 5-5 ਬੋਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਯੂਰੀਏ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ 1.5-2 ਬੋਰੀਆਂ DAP ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਕਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਕਟਬੰਦ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋੜੇ ਪਲੀ ਰੱਬ ਰੜਾ ਵੀ ਕੁੱਪਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ 2 ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ? ਐਤਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਐਵਰੇਜ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨੋਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਰੋਗੀ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੂਏ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਡੰਗ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਜੁਕ ਬੰਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਂ ਜਨਾਨੀ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪਿਓ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਪਾਤੀ ਠੰਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਊ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਹੁਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 7 ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ 7 ਵਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਗੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਥੋੜਾ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਤਾਂ 22-60 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਧਾ ਲਓ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਵੀ ਦੇ ਜਾਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾ
कोई आप कहते भी अपने फिर ज्यादा हवेली पै जो अपनी भी हवेली पैण वाली मतलब कहने का मतलब जिन्ना साडा ताना बाना समाज का वो भी हल गया और जिहदे करके जिहड़े बंदे ने वो निराशता के आलम दे विच आ गए और निराशता के आलम दे विच दो गल्लां निकलदियां ने एक नशा निकलदा एक खुदकुशी जां तां बच्चे नशे करने लग गए जां जिहड़े बड़े ने वो कहंदे यार साडी तां कोई सुणदा ही नहीं खुदकुशी करने लग गए जां फिर सारे कासे दे विचों तरह तरह दी बीमारियां निकलदियां ने किसी को कैंसर हो गया किसी को ब्लड प्रेशर हो गया जड़े ब्लड प्रेशर तक करीब सब कोई चेक ना करावे वो वधिया रहे बस जिद्दे पटाका पै जो पता लगे हो गया काम नहीं जे तुसी चेक करा के देख लो जिन्ने आप बैठे हैं करीब सारिਆਂ ਦੀ थोड़ा मोटा वधिया होगा ਉਹਦਾ कारण यह है कि समस्यावां ही हैगियां आ इस करके ਜਿਹੜਾ खेती किसानी का संकट आ वो दो धारा संकट आ एक वातावरण ने सानू संकट च पाता उन्हें सानू समस्यावां खड़ियां करतीआं दूजा साडा जिहड़ा किता इहनूं असीं जीवन इहनूं कहने भी खेती कोई किता नहीं हैगी किता तां बंदा बदल भी सकदा बदल दा मतलब कि जे मान लो मोटरसाइकिल दा फैक्ट्री फेल हो गई वो कारां दी ला लो कोई कारां दी फैक्ट्री फेल हो गई कोई होर कासे दी ला लो पर यह नहीं है कि तुसी खेती छड्ड के कोई होर आप सारे लोग खेती छड्ड दीए कोई होर मतलब खेती करूगा ये समस्या क्योंकि खेती बिना जीवन चल नहीं सकता एक ऐसा मतलब किता है जिहदे बिना जीवन नहीं चलता इस करके सरकार ने किया जदों दा ये कारपोरेट सिस्टम आया उदों इस किते नूं इन्हां ने दूजे तीजे चौथे नंबर ते तकता और इहदी कोई कदर नहीं ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ એનર્ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਧੁੱਪ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਹੀ 1% ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਗੱਲ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਮਝਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਲਦ ਬੋਤੇ ਦੇ ਆੜ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲਦ ਬੋਤੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਜੜਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 18% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ 7.5 ਜਾਂ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਝਾੜ ਮਗਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੌਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਥੋੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਲ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਰਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 80 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਕਾਲ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਈ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਬਜਟ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਆ I2U2। I2U2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, 2 ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। 2 ਯੂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ UAE ਔਰ USA। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਾਊਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇਊਗਾ UAE, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮਰਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਔਰ ਮੋਟਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਲਾਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਲਾਊਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ USA ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਹ UAE ਲਾਊਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇਣਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ FPO ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਏ ਆ। ਐਫਪੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 10-12 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਫਪੀਓ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਾਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਓ ਸਸਤੇ ਭਾਅ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਕਟ ਭੋਜਨ ਹੁਣ ਆਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟਾ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਲ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੰਡ ਆ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਅਚਾਰ ਆ ਜੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਪੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ 6% ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਆਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਐਫਪੀਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਫਪੀਓ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ 5 ਬਣਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ 5 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਲਟੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਐਫਪੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਹ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਅਲਮਾਰੀ ਡਾਂਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੈਲੋ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੋਟੇ ਸੈਲੋ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਲੋ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਟੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਢੋਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਸੈਲੋ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕੋਠੇ ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਲਿਆਓ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਰਹੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਪਾ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਸੈਲੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਢੋਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੈਲੋ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਿੱਟਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਮਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਐ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੀਜੀ ਬੀਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਉੱਗੂਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੀ ਉੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੀ ਬਾਂਝ ਹੋਊਗਾ, ਬੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਉਹ ਉਗਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੂਟਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸਤਾ ਵੱਢਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਆ ਕਿ 30-35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਬਾਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਊ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਔਖਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਨਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਾਲਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਟਾ ਮਾਰੋ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੰਗੇ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਰੇਲ, ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਐਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੇਤ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਮਾ ਲਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਲਤੜ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਲਤੜ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਵਾਕ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਭਜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਜਾਊ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 50% ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 50% ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਲਿਮਟਿਡ ਸੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ, ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ। ਇੰਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ? ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਦਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕੁਦਰਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ 1.5 ਇੰਚ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਚ 1.5 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵਾਣੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਰਸੋਈਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵਾਣੂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਟਕਰਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਨ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਧਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਦਾ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਬਦਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਠਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਔਰ ਮਾਨਵ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈੜ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਲੜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਕਰਾਅ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ 3 ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ऋणी ਰਹਾਂਗੇ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ I2U2 ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜੂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਨਅਤ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਨਅਤ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰੋਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਡਰੋਨ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਗਏ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਣਜਾ, ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਕੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੱਖ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਰਪੀ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਜਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 12.5% ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਐਤਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 7.64, 8% ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਡੀਗਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਘਟ ਗਿਆ ਔਰ ਆਏ ਸਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4.62% ਸੀ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦਾ, ਐਤਕੀ ਉਹ 3 ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 50% ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 2-2 ਦਿਨ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ SKM ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।